Hello students, let's see. Next point, coefficient of viscosity. According to Newton's law of viscosity, for a streamlined flow, viscous force F acting on any layer is directly proportional to the area of the layer A and the velocity gradient dv upon dx. तर विद्यार्थी मित्रांनो, न्यूटनच्या व्हिस्कॉसिटीच्या नियमानुसार स्ट्रीमलाईन फ्लो साठी व्हिस्कस फोर्स, एखाद्या लेयर वरती ऍक्ट होणारा व्हिस्कस फोर्स हा त्या लेयरच्या एरियाच्या प्रमाणात वाढतो. लेयरचा एरिया वाढला तर त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा व्हिस्कस फोर्स सुद्धा वाढतो. त्यानंतर वेलॉसिटी ग्रेडियंट वाढला तरी सुद्धा व्हिस्कस फोर्स वाढतो. दॅट इज फोर्स, व्हिस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीव्ही अपॉन डीएक्स. म्हणजे फोर्स हा एरिया आणि डीव्ही अपॉन डीएक्स यांच्या प्रमाणात वाढतो किंवा कमी होतो. Therefore, viscous force F is equal to eta into A into dV upon dx. Here, eta is a constant, and this constant is called coefficient of viscosity of the liquid or fluid. From equation 1, we can write eta is equal to F divided by A into dV upon dx. Suppose this is equation 2. तर इथे हा eta हा कॉन्स्टंट आहे आणि त्या कॉन्स्टंटलाच कोएफिशियंट ऑफ व्हिस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड किंवा फ्लुइड असे म्हणतात. आता याची definition of coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity can be defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient. This coefficient of viscosity is defined as this viscous force per unit area per unit velocity gradient. Then units of coefficient of viscosity. Units of coefficient of viscosity. SI unit of coefficient of viscosity is Newton second per meter square. CGS unit is points. Then a macroscopic view of viscosity. Viscosity of the fluid can be explained on the basis of molecular motion as follows. Consider the streamline flow between plates X and Y as shown in figure. Here, this is a plate X which is stationary. This is a plate Y, and this plate Y is moving with velocity v0. Let's consider three layers of the fluid, that is the layer A, layer B and layer C. This layer A is moving with velocity v minus
dv. This layer B is moving with velocity phi and layer C is moving with velocity phi plus dv. This plate X is stationary, plate Y is in motion. It is moving with velocity phi 0 suppose. तर इथे आपण एक लॅमिनर फ्लो विचारात घेतलेला आहे आणि ह्या लॅमिनर फ्लो हा दोन प्लेटच्या मध्ये आहे. प्लेट एक्स ही स्थिर आहे आणि प्लेट वाय ही गतिमान आहे. प्लेट वाय चा वेग आहे तो फी 0 आहे. ही प्लेट ए चा वेग फी मायनस डीव्ही आहे. प्लेट बी चा वेग फी इतका आहे आणि प्लेट सी लेयर ए चा वेग फी मायनस डीव्ही आहे. लेयर बी चा वेग फी इतका आहे आणि लेयर सी चा वेग फी प्लस डीव्ही इतका आहे. तर इथे प्रत्येक लेयरचा जो वेग आहे तो वेगळा वेगळा आहे. इथे आपल्याला नेक्स्ट पार्ट, layer A moves with velocity v minus dv. We have just seen the velocity of the fluid in a layer is equal to mean velocity of molecules contained in that layer. तर velocity of the fluid in a layer, एखाद्या लेयर मधील फ्लुइडची velocity ही किती असते? तर ती mean velocity of the molecules contained in the layer. म्हणजे आताच आपण पाहिलेला हा जो लेयर ए आहे ह्या लेयरची velocity किती असेल? तर ह्या लेयर मध्ये जेवढे मॉलिक्युल्स आहेत त्या सर्व मॉलिक्युल्सच्या velocityच्या ऍव्हरेज velocity इतकी ह्या लेयरची velocity असणार. हा लेयर बी आहे, याची velocity फी. याचा अर्थ काय? तर ह्या लेयर बी मध्ये असणाऱ्या सर्व मॉलिक्युलची ऍव्हरेज velocity ही फी इतकी असणार आहे. त्यानंतर thus the mean velocity of the molecules in the layer B is phi. Mean velocity of the molecules in the layer C is phi plus dv. याचा अर्थ लेयर बी मधील सर्व मॉलिक्युलची मीन व्हेलॉसिटी ही इतकी आहे. लेयर सी मधील सर्व मॉलिक्युल्सची मीन व्हेलॉसिटी फी प्लस डीव्ही इतकी आहे. बट each molecule possesses a random velocity whose magnitude is usually larger than that the mean velocity. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की समजा लेयर बी मधील मॉलिक्युलची व्हेलॉसिटी फी इतकी आहे, ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी, परंतु प्रत्येक मॉलिक्युलला अशी एक रॅन्डम व्हेलॉसिटी असते की ती रॅन्डम व्हेलॉसिटी त्या मॉलिक्युलच्या ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी पेक्षा जास्त असते. ऍज ए रिझल्ट molecules are continuously transferred in large numbers between two layers. मग याचा परिणाम काय होतो? तर हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते मॉलिक्युल्स मोठ्या प्रमाणावरती एका लेयर मधून दुसऱ्या लेयर मध्ये ट्रान्सफर होत असतात. त्याचे कारण रॅन्डम व्हेलॉसिटी, आणि ह्या रॅन्डम व्हेलॉसिटी मुळे मॉलिक्युल्स सातत्याने एका लेयर मधून दुसऱ्या लेयर मध्ये ट्रान्सफर होत असतात. ऑन द ऍव्हरेज molecules passing from layer C to layer B will be moving too fast for their new layer by an amount dv and will slow down as a result of collisions with the molecules in the layer B. तर साधारणपणे हे समजा लेयर सी मधून मॉलिक्युल्स लेयर मध्ये
लेअर बी मध्ये गेले तर त्या ठिकाणी लेअर सी मधील मॉलिक्यूलची व्हेलॉसिटी लेअर बी मधील मॉलिक्यूलच्या व्हेलॉसिटी पेक्षा डीव्ही ने जास्त आहे आणि त्यामुळे जेव्हा सी लेअर मधील मॉलिक्यूल्स हे बी लेअर मध्ये ट्रान्सफर होतील तेव्हा त्यांचा वेग हा डीव्ही ने जास्त असणार आहे. पण बी लेअर मधील मॉलिक्यूल्स व्ही एवढ्या वेगाने गतिमान असतील आणि सी मधून आलेले मॉलिक्यूल्स जास्त वेगाने गतिमान असणार आहेत. डीव्ही इतक्या वेगाने जास्त वेगाने गतिमान असणार आणि याचा परिणाम म्हणून लेअर सी मधून आलेले मॉलिक्यूल्स लेअर बी मधील मॉलिक्यूल वरती कोलाइड होतात, त्यांच्यामध्ये कुलिजन होतात, आदळतात. द रिझल्ट इज द ट्रान्सफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम फास्टर मुव्हिंग लेअर सी टू देअर नेबरिंग स्लोअर मुव्हिंग लेअर सच ॲज बी and thus eventually to the plate X. तर याचा परिणाम असा होतो मॉलिक्यूल लेअर सी हा स्वतःचा मोमेंटम कमी वेगाने जाणारा जो लेअर आहे बी त्या लेअरला मोमेंटम ट्रान्सफर करतो. अशा प्रकारे फास्ट मुव्हिंग लेअर्स आहेत ते स्लो मुव्हिंग लेअर्स वरती आपला मोमेंटम ट्रान्सफर करतात आणि सर्वात शेवटी तो जो मोमेंटम आहे तो मोमेंटम प्लेट एक्स ला ट्रान्सफर केला जाईल. म्हणजे लेअर सी लेअर बी ला मोमेंटम ट्रान्सफर करेल, लेअर बी लेअर ए ला मोमेंटम ट्रान्सफर करेल आणि लेअर ए जो स्टेशनरी प्लेट आहे एक्स तिच्यावरती तिला मोमेंटम ट्रान्सफर करेल. Because the original source of this transfer of momentum is a plate Y, the overall result is the transfer of momentum from plate Y to plate X. तर इथे लेअर Y जो आहे तो लेअर Y सुरुवातीला मोमेंटम ट्रान्सफर करणार आहे आणि त्यामुळे मोमेंटम ट्रान्सफर जो आहे तो प्लेट वाय कडून म्हणजे फास्ट मुव्हिंग लेअर कडून स्टेशनरी लेअर कडे ट्रान्सफर होणार आहे. इफ देअर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड this momentum transfer would reduce speed of the plate Y to 0 with respect to the plate X. जर इथे कोणतेही एक्सटर्नल फोर्सेस ऍक्ट होत नसतील तर हा जो मोमेंटम ट्रान्सफर आहे या मोमेंटम ट्रान्सफरचा परिणाम असा होईल तर प्लेट वाय चा मोमेंटम कमी 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 होत जाऊन तो एके वेळी 0 होईल. विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट एक्स प्लेट वाय चा मोमेंटम हा कालांतराने 0 होईल. मात्र त्यासाठी कंडिशन आहे एक्सटर्नल कोणताही फोर्स तिथे अप्लाय होत नसला पाहिजे. द रिडक्शन इन द व्हेलॉसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स in the direction of laminar flow is due to the fact that their directions after collisions are random. Here, what is said here? Reduction in the velocity of the molecules in the direction of the laminar flow is due to the fact that their directions after collisions are random. तर इथे हे जेव्हा मॉलिक्युल्स एका लेअर मधून दुसऱ्या लेअर मध्ये ट्रान्सफर होतात तेव्हा ते मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या वरती कोलाइड होतात आणि कोलिजन नंतर त्यांची जी व्हेलॉसिटी आहे ती बदलते. त्यांची व्हेलॉसिटी कोणत्याही डायरेक्शनने बदलते. तर ही कोलिजन्स आहेत ती कोलिजन्स या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि त्या कोलिजन्स मुळे त्या मॉलिक्यूलचा जो व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी कमी होते
आणि लेअरची व्हेलॉसिटी वरती परिणाम होतो. दिस रँडमनेस रिझल्ट in an increase in the thermal energy of the fluid at the cost of its macroscopic kinetic energy. तर ह्या मॉलिक्युल्स ना ज्या रँडम व्हेलॉसिटीज त्यांचे जे रँडम कोलिजन्स आहेत की ज्यामुळे त्यांच्या व्हेलॉसिटीचे डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड दोन्ही बदलणार आहेत, याचा परिणाम त्या लिक्विड मध्ये थर्मल एनर्जी वाढेल आणि तिथे थर्मल एनर्जी ही ऍट द कॉस्ट ऑफ कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी कमी होईल आणि थर्मल एनर्जी वाढेल. In liquids, there is an additional stronger interaction between molecules in adjacent layers due to the intermolecular forces that distinguish liquid from gases. So, in liquids, there is an additional stronger interaction between the molecules in adjacent layers. लिक्विडच्या बाबतीत म्हणजे द्रवरूप पदार्थाच्या बाबतीत जे जवळजवळ लेयर्स आहेत, ऍडजस्टंट लेयर्स किंवा लगतचे लेयर्स आहेत, त्या लगतच्या लेयर्स मधील मॉलिक्युल्स मध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंग असतात, त्यांच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन असते. मात्र अशी इंटरॅक्शन ही गॅसेस मध्ये असत नाही आणि त्यामुळे हा लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये असलेला फरक आहे. As a result, there is a transfer of momentum from faster moving layers to slower moving layers, which results in viscous drag. आणि यामुळेच फास्ट मुव्हिंग लेयर्स हे स्लो मुव्हिंग लेयर्स वरती एक अपोजिंग फोर्स अप्लाय करतात आणि त्यालाच फिस्कस ड्रॅग असे म्हणतात. Coefficient of viscosity of a fluid changes with a change in temperature. Coefficient of viscosity एखाद्या फ्लुइडचा coefficient of viscosity टेम्परेचर बदलले की बदलतो. For most of liquids, coefficient of viscosity decreases with increase in temperature. द्रवरूप पदार्थांच्या बाबतीत टेम्परेचर वाढले की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होते. It probably depends on the fact that at higher temperatures the molecules are further apart and cohesive forces or intermolecular forces are therefore less effective. तर याचे कारण असे आहे की टेम्परेचर वाढले की ते जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या मॉलिक्युल्स मधील लिक्विड मॉलिक्युल्स मधील अंतर वाढते. अंतर वाढल्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस किंवा कोहेजिव्ह फोर्सेस कमी होतात आणि ते कोहेजिव्ह फोर्सेस किंवा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कमी झाल्यामुळे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कमी होतो. हेच कारण आहे की लिक्विडचे टेम्परेचर वाढले की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हा कमी होतो. In gases, coefficient of viscosity increases with the increase in temperature. म्हणजे लिक्विडच्या उलट इथे क्रिया होते. तर टेम्परेचर वाढले तर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी काय होतो? वाढतो. This is because at high temperatures the molecules move faster and collide more often with each other, giving rise to increased internal friction. तर याचे कारण काय? गॅसेसच्या बाबतीत टेम्परेचर वाढले की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सुद्धा वाढतो. असे होण्यापाठीमागचे कारण काय? तर जर टेम्परेचर वाढले तर गॅसचे मॉलिक्युल्स हे फास्ट मूव्ह होतात, त्यांच्या व्हेलॉसिटी वाढतात आणि त्याच्यामुळे जे त्यांच्यामधील जे इंटरनल फ्रिक्शन आहे ते इंटरनल फ्रिक्शन
वाढते आणि इंटरनल फ्रिक्शन वाढल्यामुळे कोएफिशियंट ऑफ व्हिस्कोसिटी वाढतो. आता इथे इन दिस टेबल relation between this temperature and coefficient of viscosity is data of temperature and coefficient of viscosity for different fluids, that is air, water and machine oil, is shown here. For a fluid air at a temperature 0 degrees Celsius, coefficient of viscosity is 0.017 into 10 raised to minus 3. As temperature increases to 40 degrees Celsius, coefficient of viscosity is 0.019 into 10 raised to minus 3. That is, as temperature increases, this coefficient of viscosity also increases. So, in case of the gas. Now, for water, means for liquids, for water at temperature 20 degrees Celsius, coefficient of viscosity is 1 into 10 raised to minus 3 Newton second per meter square. But as temperature increases to 100 degrees Celsius, this coefficient of viscosity decreases to 0.3 into 10 raised to minus 3. For machine oil, at a temperature 16 degrees Celsius, coefficient of viscosity is 0.113 into 10 raised to minus 3. And when temperature increases to 38 degrees Celsius, this coefficient of viscosity have decreased to 0.034 into 10 raised to minus 3. So, this is about coefficient of viscosity. So, thank you.